Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Jadi surah Yunus belum lengkap dibaca. Itu Ustaz Zaki tafadhal baca lengkap dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى جئتم بسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال
في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فاختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Coba kamu baca di halaman surah ini. Wa iyamtakallahu bidurrin fala. Baca. Ini udah lama kamu baca? Saya udah lama. Belum balik lagi caranya. Nanti pulang lagi kamu baca lagi. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita sekarang masuk surat Hud. Ingat nanti dibacanya. Nama surah Hud dinamakan dengan surah Hud karena pengulangan penyebutan nama Hud di dalam surah ini sebanyak 5 kali. Pengulangan penyebutan nama Nabi Hud alaihissalam dalam surah ini sebanyak 5 kali. Dan karena kisah yang ada dalam surah Hud ini yang terpanjang adalah kisah Hud. Ya. Dan karena kisah yang terpanjang dalam surah ini adalah kisah Hud. Dibandingkan ya dengan surah-surah yang lain, dengan kisah-kisah yang lain. Nanti ada banyak kisah dalam ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Keutamaan surah. Surah ini memiliki keutamaan yang sungguh sangat menakjubkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalat." Amma yatasaalun wa amma yatasaalun idza syamsu kuwirat. Ya. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surat Hud, Al-Waqi'ah
Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, Surah An-Naba', dan Idza Syamsu Kuwirat telah membuat aku menjadi tua beruban. Sayyabatni, dia membuat aku beruban. Ada surah ini, surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini dua zoomnya yang hidup. Saya keluar saja. Baik. Tertib surah secara mushafi surah yang ke-11. Dan tertib surah secara nuzuli surah yang ke-52. Bilangan ayatnya 123. Jumlah ruku'nya ada 10. Surah ini surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah ini dan latar belakangnya, surat Hud diturunkan bersama surah Yunus. Sekitar tahun 11 sampai 13 kenabian. Kemungkinan besarnya diturunkan tahun 12 kenabian. Sebab pada tahun-tahun inilah Rasul dituduh dengan berbagai tuduhan. Al-Quran disangsikan. Dikatakan sihir yang nyata. Ciri-ciri surat Hud ini. Surat Hud merupakan surah yang menyatakan sifat jalalnya Allah, keagungan Allah. Di dalamnya disebutkan bagaimana Allah murka kepada bangsa-bangsa yang durhaka dan berdosa melampaui batas, dan Allah pun membinasakan mereka. Surah ini adalah surah yang menuntut manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala semata. Dan surah ini di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hujjah, menyebutkan mestilah hujjah itu sempurna sampainya kepada orang-orang kufar yang didakwahi itu. Di dalam surat Hud ini nanti penyempurnaan hujjah itu lagi dengan apa? Dengan menyebutkan kisah-kisah orang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Rabbul Alamin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Topik utama surah atau pembahasan utama surah. Pembahasan utama surah ini adalah
hanya dengan mengikuti Allah dan Rasul-Nya, keselamatan itu ada. Dan dengan menyelisih Allah dan Rasul-Nya, kebinasaan itu akan datang. Surah ini terdiri dari tiga pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama ayat 1 sampai 24. Bukti-bukti keesaan dan kebesaran Allah yang menjadi hakikat akidah. Yang kedua, ayat 25 sampai ayat yang ke-99. Perjuangan hakikat akidah dalam sepanjang sejarah para nabi. Perjuangan merealisasikan hakikat akidah sepanjang sejarah para nabi. Kemudian yang ketiga, pokok pembahasan yang ketiga, ayat 100 sampai 123. Ini at-ta'qibu ala harakatil aqidah fit tarikh. Ini adalah pelajaran dari kisah-kisah beberapa nabi yang telah mendakwakan akidah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama, paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 4. Usul dakwah al-islamiyah. Ini adalah pondasi-pondasi dakwah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperinci baik sisi tauhid, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan, disusun surah demi surah, ayat demi ayat dan seterusnya. Yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar berita gembira darinya untukmu.
Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Niscaya dia akan memberi nikmat yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dia akan memberi karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar kelak kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini pondasi akidah Islam. Ya. Atau perintah menyembah Allah. Di Quran Al-Fatih ini sebutnya perintah menyembah Allah. Kemudian paragraf yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ingatlah sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kalian. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak di bumi, melainkan semuanya dijamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ini paragrafnya berbunyi, sesuatu yang membuat hati menjadi takut. Nah, kemudian ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ini sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat orang mukmin. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasnya di atas air, agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, inilah sihir yang nyata. Dan sungguh jika kamu tangguhkan adab kepada mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah ketika adab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh adab yang dahulu mereka perolok-olokkan. Dan jika kami berikan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpa, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga, kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan kebaikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi perbedaan sifat-sifat orang kafir dan orang-orang yang mukmin. Tengoklah sifat mereka orang yang mukmin itu. Di ayat ini pertama sabar, kedua mengerjakan kebaikan. Ya. Adapun orang-orang kafir, lihatlah sifat-sifat mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paragraf selanjutnya, ayat yang ke-12, ayat yang apa?
Iya, tadi sampai 11. Tadi sampai 11. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kita baca dulu. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat. Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat. Dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Dan bahwa tidak ada ilah melainkan dia. Maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka itu di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, yakni Al-Quran dari Rabb-nya dan diikuti oleh saksi? Tapi di sini ada yang menafsirkan saksinya adalah Jibril. Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancam baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ini judul paragrafnya adalah hiburan untuk Rasul. Kebenaran wahyu adalah sebuah hiburan untuk Rasul. Kebenaran wahyu adalah sebuah hiburan dari Allah untuk Rasul. Jadi Allah menyuruh Rasul untuk menantang orang-orang kafir. Ya. Kemudian lihatlah ayat yang ke-15 ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, akan kami penuhi. Akan kami penuhi kepada mereka amal-amal mereka, tetapi di hari akhirat kelak la yubkhasun, niscaya mereka tidak akanlah dirugikan. Makanya sekarang kita menginginkan apa? Inginkan akhirat atau ingin dunia? Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak ada baginya kecuali neraka. Baik. Kemudian paragraf selanjutnya tidak banyak saya terangkan. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Itu penjelasan kondisi orang-orang kafir dan mukmin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan satu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka dan para saksi. Akan berkata orang-orang inilah yang berbohong terhadap Rabb mereka, ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan mengkehendaki agar jalan itu bengkok, dan mereka itulah yang tidak terpercaya padanya di hari akhirat kelak. Tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugi dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang terlalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan dan merendahkan diri kepada Rabb
Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan kedua golongan orang kafir seperti orang yang buta tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka kamu tidakkah mengambil pelajaran? Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani mathala? Tidak. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan yang kedua. Apa bunyi pembahasan yang kedua tadi? Bunyi pembahasan yang kedua apa? Perjuangan merealisasikan hakikat tauhid. Ya. Dalam sejarah para nabi ya. Baik. Kemudian di sini ada maqta'nya. Ada paragrafnya. Ayat 25. Ayat 25 sampai ayat yang ke-49 itu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan nanti kita bacakan ya. Sebab ada beberapa kisah nanti. Kisah Nabi Nuh ayat 25 sampai 49. Kemudian kisah Nabi Hud ayat 50 sampai 60. Kemudian kisah Nabi Saleh, dakwah Nabi Saleh ayat 61 sampai 68. Dakwah Nabi Lut ayat 69 sampai 83. Kisah Nabi Syuaib, dakwah Nabi Syuaib 84 sampai 95. Kemudian dakwahnya Nabi Musa itu 69 sampai 99. Kemudian itu kisah Nabi. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Coba lihat bahwa awal dari surah ini itu intinya adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kalian kepada Allah. Ya. Kalau tidak mau juga kalian beribadah kepada Allah. Nih tengok kisah-kisah yang akan ada. Bertauhid kalian kepada Allah. Terimalah dakwah Rasulullah. Kalau tidak mau juga kalian coba tengok. Dengarkan kisah-kisah umat terdahulu ini. Jadi penyempurna hujah agar mereka beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Ini juga membuktikan bahwa, coba bayangkan, makanya saya katakan, saya melihat bahwa pendidikan terbaik, materi pendidikan terbaik untuk anak-anak bermasalah adalah kisah-kisah ini. Kenapa? Ada tidak orang yang lebih jahat dari mereka? Tak ada. Tetapi sebagian di antara mereka jadi beriman. Dan inilah metode Allah, kisah. Kisah. Baik, maka kisah itu bagian dari hal yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan-pendidikan kita manusia ini. Baik. Yang pertama kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka kafir dari kaumnya. Kami tidak melihat engkau melainkan hanya seorang manusia biasa seperti kami. Kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau melainkan orang yang dihina-dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Jadi ada 3 alasan. Ya. Penentang dakwah Nabi Nuh ini. 3 alasan kaum Nabi Nuh ini sehingga mereka tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Yang pertama, mereka memahami bahwa Nabi Nuh hanyalah manusia biasa.
Padahal Nabi Nuh alaihissalam adalah manusia yang berilmu yang di Allah angkat derajatnya. Karena ia seorang nabi. Yang kedua, mereka menganggap seorang nabi mesti mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Seperti mengetahui perkara yang gaib. Sehingga orang-orang yang mudah percaya kepada beliau hanyalah orang-orang yang biasa saja. Yang ketiga, tidak adanya kelebihan harta benda Nabi Nuh dan para pengikutnya. Sehingga mereka sombong. Jadi sifat sombong itulah yang menjadi sumber terbesar. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apakah pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak menerima harta benda kepadamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanya dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Dan sebaliknya aku memandang sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?" Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku juga tidak mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak dapat memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh itu tidak memiliki harta. Nabi Nuh tidak memiliki ilmu gaib. Nabi Nuh itu bukan pula malaikat. Bahkan Nabi Nuh tidak mengetahui anaknya munafik. Baik. Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancam, jika kamu termasuk orang yang benar." Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia mengkehendaki dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Rabbmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ngada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."
Dan diwahyukan kepadanya, Nuh, ketahuilah kaummu tidak akan beriman kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan petunjuk wahyu kami. Dan jangan engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan dimulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Jadi Nuh itu buat kapal itu di tempat yang tinggi. Sehingga tentulah mereka mengejeknya. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab dan dihinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali yang telah terkena ketetapan dahulu, dan muatkanlah pula orang beriman. Ternyata orang beriman bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nyebut nama Allah, bacanya Bismillahi majraha wa mursaha. Baik. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Anak Nabi Nuh yang kafir itu Qan'an namanya. Sedangkan putranya yang beriman ialah Sam, Ham, Jafis. Ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. La ilaha illallah. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari sisaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah air, dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun dilaksanakan, diselesaikan. Jadi Allah melaksanakan janjinya dengan membinasakan orang kafir kepada Nabi Nuh dan menyelamatkan orang yang beriman. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Gunung Judi terletak di Armenia, sebelah selatan berbatasan dengan Mesopotamia. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh memohon kepada Rabbnya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu engkau jangan memohonkan ampun kepada aku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. La ilaha illallah. Nuh berdoa kepada Rabbnya. Dasar ini. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli. Anakku, keluarga. La ilaha illallah. Dan Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelumnya. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Ini Nabi Nuh.
Dari kisah Nabi Musa alaihissalam ini banyak sekali pelajarannya, bahwa ternyata anak seorang nabi pun demikian ya. Inilah menunjukkan bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Hidayah itu hanya milik Allah. Allah yang menetapkan hidayah, hak prerogatifnya Allah. Dan demikianlah azab Allah Subhanahu wa taala teramat sangat dahsyat kalau Allah sudah murka itu. Tidak akan mungkin sampai pula ke gunung-gunung air. Tapi dengan mudah saja Allah taala lagi, begitu air sudah banjir bah besar itu datang, sudah sekian waktu lamanya, mudah saja Allah menghilangkannya dengan apa? Wa qila ya ardu bil'ini ma'aki wa ya sama'u aqli'ni wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Hai bumi, telan airmu, wahai langit berhentilah dan surutlah air itu. Mudah saja bagi Allah. Mudah saja bagi Allah. Allahu Akbar. Nah, ini menjadi dalil, menjadi hujah Nabi kepada para sahabat, kepada orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, beribadah kalian kepada Allah. Jangan sampai seperti kaum Nabi Yusuf. Kaum apa? Kaum Nabi Nuh kalian. Baik, kemudian kisah Nabi Hud alaihissalam. Dan di sini kaum Nabi Nuh ini tidak disebutkan nama bangsanya. Sebab bangsa-bangsa itu muncul setelah itu. Munculnya bangsa-bangsa itu setelah itu. Waktu itu manusia masih sedikit. Kata dia. Paham ya? Kemudian kisah Nabi Hud. Dan kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada, wahai kaumku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Ini ayat yang ke-51 ini. Ini menjadi dalil kalau kita berdakwah itu jangan minta imbalan. Makanya seperti yang saya katakan, kalau ada beberapa hal yang tidak barokah, kita ambil uangnya. Satu, kalau ada orang minta nasihat terus kita kasih nasihat, jangan ambil uang. Yang kedua, kalau ada orang minta belajar sama kita, kasih uang dulu ya. Kurang barokah. Kurang barokah. Yang ketiga, kalau ada orang minta obat, saya obat. Terus tidak ada yang dibeli-beli, cuma kepandaian saja. Entahlah. Itu kurang barokah. Baik. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan satu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu karena hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dan dari selainnya, sebab itu jangan jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk yang bergerak bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubun yang menguasainya. Sungguh Rabbku di jalan yang lurus.
Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedangkan kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara segala sesuatu, dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula di akhirat dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenangnya lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka, sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya kisah Nabi Saleh. Ini ntar dulu. Ini tentang ngambil upah ini. Di dalam mazhab Hanafi, jika terdapat seorang alim saja di satu tempat, maka dia boleh mengambil upah. Menurut mazhab Syafi'i pula, jika terdapat banyak guru, maka seorang guru itu boleh mengambil upah. Kalau dalam mazhab Hanafi, jika terdapat seorang alim saja di tempat itu, maka dia boleh mengambil upah. Kebalikannya, mazhab Syafi'i, jika banyak guru, maka orang alim boleh mengambil upah untuk mengajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pembahasan ini dijelaskan oleh Dr. Wandi dalam bukunya Harta Haram Muamalat Kontemporer, dan beliau merujuk pendapat yang diperbolehkan. Tapi orientasinya tentulah tidak dunia, akhirat. Iya. Dia upah apapun lah namanya, mau diambil atau meminta. Tapi yang meminta lebih parah. Enggak. Mengambil upah. Mengambil hadiah lain ceritanya. Orang yang mengambil upah itu kena diminta, karena upah itu ada akad jual beli. Ada akadnya upah itu. Ada janjinya. Baik mengambil atau meminta sama saja. Nah, barakallahu fikum. Karena upah itu mesti ada janjinya dulu. Nah, itu dia. Baik. Kemudian kisah Nabi Saleh. Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Rabb bagimu selain Dia.
Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah dan menjadikan pemakmurnya. Manusia dijadikan pemakmur bumi untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenalkan doa hambanya. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Sebab ini, yang Nabi Saleh ini, itu di kalangan mereka. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan diberinya aku rahmat kenabian. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya, maka kamu hanya akan menambah kerugian padaku. Dan wahai kaumku, ia untina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Perbuatan mereka membunuh unta itu adalah satu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh. Oleh sebab itu Allah menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya tempo 3 hari. Dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari itu. Itulah adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Rabbmu, dia maha kuat lagi maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal. Demikian cepatnya mereka dihancurkan oleh guntur sehingga mereka hancur lebur oleh guntur itu tanpa bekas, seolah-olah mereka tidak pernah ada di tempat itu. Ingatlah kaum Samud, salah kaum Samud. Jadi kaum Nabi Saleh ini tidak beriman setelah melihatnya mukjizat. Jadi yang menyembelih onta itu walaupun seorang itu dianggap semua mereka karena mereka menyetujuinya. Wallahu ta'ala a'lam. Kisah Nabi Ibrahim dan Lut. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ini kisah malaikat bertamu ke rumah Ibrahim. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Kata para ulama, ini juga berfaedah bahwa ketika 2 tamu itu datang, langsung saja Ibrahim ini mencari anak kambing dibakarnya. Ini menunjukkan kebaikan Ibrahim, langsung ingin menjamu tamunya. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dan dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuz. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepadamu. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih.
Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat kami tentang Lut. Jadi ini rasa takut itu takut tabi'i. Jadi khifatan itu di ayat yang ke-70. Wa aujasa minhum khifatan. Ia merasa takut kepada mereka. Jadi ini takut tabi'i, boleh saja. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Allah itu penghibah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Rabbmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku. Tidak adakah di antaramu yang pandai? Mereka menjawab, sungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, aku akan berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Maka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadi siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ini kisah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya. Kemudian, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Dari kisah Nabi Ibrahim ini nampaklah bahwa Ibrahim itu tidak tahu yang gaib. Tengoklah malaikat saja tidak tahu. Kecuali malaikat itu setelah malaikat itu memberitahu. Dan apa sebenarnya yang membuat Ibrahim takut? Sebagian ahli tafsir menyebutkan di mana tidak memakan makanan orang yang hendak dibunuh. Jadi dahulu di kalangan orang Arab menjadi adat mereka tidak makan makanan orang yang hendak dibunuh. Sebab kalau nanti dimakan makanannya kemudian membunuhnya, itu mereka percayai boleh membawa kematian. Ia bisa membawa kematian yang cepat pada pembunuh tadi. Mereka tidak membunuh apa? Di mutiara Quran ini disebutkan demikian saja, kan? Wallahu taala alam bisawab. Dan para malaikat itu juga tidak tahu Ibrahim itu meninggalkan mereka untuk apa? Menjamu mereka. Ditinggalkannya dulu untuk menyembelih anak unta dan memanggangnya. Di dalam ayat ini tadi disebutkan sifat Ibrahim itu di sini ada 3. Pertama Halim, yang kedua Awwah, yang ketiga Munib. 3 punya 3 sifat ini luar biasa. Apa makna Halim? Penyantun. Awwah
Di ayat yang keberapa? Ya. Berbelas kasihan. Kemudian munib yang suka kembali. Halim itu suka memaafkan orang lain walaupun disakiti, dapat menahan amarah. Kemudian awah itu lembut hatinya, mudah menangis. Tidak sampai hati melihat orang lain yang menanggung kesusahan ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Yang diberi tanda oleh Rabbmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Kemudian kisah Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar orang-orang yang penyantun dan pandai. Ini diucapkannya untuk mengejek Nabi Syuaib. Dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuanku dan aku dianugerahinya rizki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanyalah bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa sehingga kamu ditimpa siksa seperti yang menimpa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud dan kaum Nabi Saleh, sedangkan kaum Nabi Lut tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya, sungguhnya Rabbmu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajammu. Sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Syuaib berkata, wahai kaumku, apakah keluargamu lebih terhormat menurut pandangmu dari Allah? Ini jawaban yang luar biasa. Bahkan kamu tempatkan di belakang, diabaikan. Ketahuilah pengetahuan Rabbmu meliputi apa yang kamu kerjakan. Ketahuilah pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan. Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah binasalah penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Syuaib ini. Jadi cara-cara dakwah para rasul itu pertama dengan mengingatkan manusia dengan nikmat-nikmat Allah. Dan Allah lah pemberi nikmat itu. Satu-satunya pemberi nikmat. Kemudian juga mengingatkan bahwa keyakinan dan pendirian mereka rusak, menyimpang dan harus ditinggalkan.
Dan juga mengingatkan hari-hari yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Serta azab yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Orang-orang yang mengingkari tauhid. Demikian pula cara-cara dakwah para rasul ini. Mengingatkan bahwa dengan beriman kepada Allah dan mentauhidkannya akan mendapatkan kebaikan agama dan dunia. Dan nampaklah dari dakwah para nabi ini, para nabi itu betul-betul berupaya menyampaikan dakwah dengan hikmah, dengan berdialog dengan mereka, bersabar atas gangguan mereka dengan lembut. Dan dari ayat-ayat ini tadi nampak bahwa merugikan timbangan, ukuran, takaran, merugikan manusia merupakan kejahatan yang layak mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian ayat 96 kisah Nabi Musa. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dan Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat dunia, dan begitu pula pada hari kiamat laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Kemudian ini jadi pelajaran apa tadi? Pembahasan berikutnya saja, friend. Ayat 100. Pelajaran dari kisah-kisah para nabi yang telah mendakwakan tauhid atau akidah. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekas dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri karena tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sembahan itu hanya menambahkan kebinasaan bagi mereka. Dan begitu pula siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Sungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab hari akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara, ada yang bahagia. Maka ada pun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Dari sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan berintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu mengkehendaki yang lain. Sungguh Rabbmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu mengkehendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Rabbmu, niscaya telah dilaksanakan hukum di antara mereka. Sungguh mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya, terhadap Al-Quran. Sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Rabbmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu.
dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakanlah salat pada ujung siang, pagi dan petang. Pada sebagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingatnya. Dari Abu Yasar bahwa ia kedatangan seorang wanita yang mau membeli kurma. Ia berkata, di rumahku ada kurma yang lebih baik daripada kurma ini. Maka wanita itu masuk bersamanya. Kemudian dia merangkul wanita itu serta menciumnya. Setelah itu dia menghadap Rasulullah seraya menerangkan peristiwa yang terjadi. Rasul bersabda, beginilah engkau bila dititipi seorang istri yang suaminya sedang berperang. Abu Yasar menundukkan kepala lama sekali, maka turunlah ayat ini memerintahkan untuk mendirikan salat 5 waktu, karena perbuatan yang baik dapat menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Fitnah apa? Wanita. Dan bersabarlah, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara mereka telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Rabbmu mengkehendaki, tentu Dia jadikan manusia ini umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Rabbmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Nah, ini manfaat kisah. Untuk apa? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adaka. Ini manfaat. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, peringatan bagi orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kamu pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun orang yang menunggu. Dan milik Allah lah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya, dan Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada di bagian pertama tadi sebab penamaan Hud. Jadi dalam awal marrah itu disebutkan, ya, tadabbur Al-Quran itu disebutkan bahwa kisah Nabi Hud itu kisah terpanjang. Tapi tidak, kisah yang terpanjang itu adalah kisah Nabi Nuh. Betul ya? Tidaklah kisah Nabi Nuh itu panjang sekali. Ini perlu kita teliti. Bukan revisi. Perlu kita teliti apa ucapan ini. Cuma di catatan itu dihapus saja. Ya. Catatan itu dihapus saja. Dari tadi saya mikir apa yang dimaksud. Ya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita baca surah ini, surah Hud ini, dan kita tidak banyak bisa membaca faedah fawaidnya. Ya. Mudah-mudahan didorong kita selanjutnya insyaallah taala. Insyaallah nanti surah Yusuf ini sudah masuk kita ke juz yang ke-12. Sekitar 6 halaman lagi. Insyaallah hari ini selesai 12 juz. Itu artinya kita di hari yang ke-12. Insyaallah nanti kita baca. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.